تلنگانہ کے منچریا ضلع کے چنور منڈل میں جمعرات کو ایک 14 سالہ لڑکا مردہ حالت میں پایا گیا۔ مہلوک لڑکے کی شناخت چنور منڈل کے بریلی گاؤں سے تعلق رکھنے والے موراگونی اجے کے طور پر ہوئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے منچریال کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اگادی بھاسکر نے کہا کہ کل صبح لڑکا اپنے اسکول کے لیے گھر سے نکلا تھا، تاہم حکام نے بتایا کہ اجے اسکول نہیں پہنچا۔ لڑکا لاپتہ ہونے کا علم ہونے پر اس کے والدین نے اس کی تلاش کی اور اس کے رشتہ داروں اور جاننے والوں سے دریافت کیا۔ ایس پی نے مزید کہا کہ نعش صرف 2 گھنٹے قبل شاپنگ کمپلیکس کے قریب سے ملی تھی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ نعش کے قریب سے کوئی مجرمانہ ثبوت نہیں ملے۔ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر مائنارٹی ریزیڈینشل اسکول بوائز 1 پرنسپل شگفتہ فردوس کے مطابق آج تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل اسٹاف کی جانب سے منڈل کے مختلف مقامات پر تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل اسکول بوائز 1 کی 5ویں جماعت، 6ویں جماعت، 7ویں اور 8ویں جماعت میں داخلوں سے متعلق عوام میں گھر گھر شعور بیدار کیا گیا۔ اسکول میں دی جا رہی سہولتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا اور اپنے بچوں کو 22 فروری سے قبل آن لائن کے ذریعے اسکول میں داخلہ دلوانے کی بھی اپیل کی جاتی ہے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل اسکول بوائز 1 کا کالج کا اچانک دورہ کرتے تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل اسکول محترمہ شگفتہ فردوس کے ساتھ مل کر بچوں کو دی جانے والی غذا اور باورچی خانے میں صاف صفائی کا بھی جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ اسٹور روم، آفس رجسٹر کے علاوہ بچوں کو دی جانے والی تعلیم اور اسٹاف کی کارکردگی کے بارے میں بھی پرنسپل شگفتہ فردوس سے جانکاری حاصل کی اور کہا زیادہ سے زیادہ بچوں کو مائنارٹی ریزیڈینشل اسکول میں داخلہ دلوانے پر والدین اور سرپرستوں کو توجہ دلوائی جائے، غذا میں صاف صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ ضلع کلکٹر نظام آباد راجیو گاندھی ہنمنتو نے سب کلکٹر بودھن وکاس میتھو دیگر عہدیداروں کے ہمراہ بودھن منڈل کے موضوع بنڈار پلی کا دورہ کیا اور منعقدہ گرام سبھا کے عہدیداروں سے مخاطب ہوا اور روزانہ عوام سے موصولہ درخواستوں کو فوری طور پر آن لائن کرنے کی ہدایت دی۔ واضح ہے کہ 26 جنوری کو مستحق افراد کا انتخاب کرتے ہوئے انہیں راشن کارڈ اور تعمیر امکنہ کے لیے داخل کردہ درخواستوں پر فوری کارروائی کرتے ہوئے رقیب امداد کو اجرائی کو یقینی بنانے کی پہل کی جا رہی ہے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپوٹور منڈل کی آچلی گرام پنچایت کی حدود میں آج ڈسٹرکٹ کلکٹر کے احکام کے مطابق ایم پی ڈی او ستیہ نارائن کے زیر نگرانی گرام سبھا منعقد کرتے عوام کی جانب سے راشن کارڈ، رائتو بھروسہ اندرما مکانات سے متعلق درخواستوں کی وصولی کرتے ایم پی ڈی او ستیہ نارائن نے کہا ہر ایک غریب اور مستحق کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ انہوں نے اس موقع پر ریاستی حکومت کی اسکیمات سے استفادہ کرنے عوام کو مشورہ دیا۔ ایل آئی ڈی سابق زیڈ پی ٹی سی شیخ غیاث الدین نے آج میونسپل کے 5، 6 اور 12 نمبر وارڈ میں پرجا پالنا پروگرام کے گرام سبھا میں شرکت کی اور عوام کو حکومت کی مختلف اسکیمات سے واقف کروایا۔ مستحق افراد کو درخواست دینے کا بھی مشورہ دیا، ان کی رہنمائی کرتے ہوئے سرکاری اسکیمات سے استفادہ کرنے کے لیے کہا کیونکہ حکومت ہر غریب مستحق تک فلاحی اسکیمات پہنچانا چاہتی ہے۔ اس موقع پر کونسلر نیلا کنٹھم، گنگا منی وینکٹیشم، محمد سخاوت علی پوچیا، وحید و دوسرے بھی موجود تھے۔ بودھن کے مضافات میں واقع بوائز ہاسٹل کا ضلع کلکٹر نظام آباد راجیو گاندھی ہنمنتو نے اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے سیدھے اسٹور روم میں داخل ہو کر جہاں ذخیرہ چاول کی جانچ کی اور ہاسٹل وارڈن سے بات کی اور کہا ہاسٹل میں قیام پذیر طلباء کو اچھے اعلیٰ درجے کے چاول پکوان کے لیے سربراہ کرنے کی ہدایت دی۔ ڈائننگ ہال، کچن روم کا بھی مشاہدہ کیا، دوپہر کے لیے تیار کردہ کھانا اور سالن کی جانچ کی۔ اسٹور روم، کچن روم کے علاوہ ڈائننگ ہال کو ہمیشہ صاف رکھنے کی عملے کو ہدایت دی۔ ضلع کلکٹر نے روزمرہ کے استعمال میں لائے جانے والے برتنوں اور انڈے، دال، تیل وغیرہ تازے، صاف و شفاف استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع کلکٹر کے دورے موقع ان کے ہمراہ سب کلکٹر بودھن وکاس میتھو اور دوسرے موجود تھے۔ ایل آئی ڈی رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے محمد عابد علی کی خرابی صحت آپریشن و علاج کے لیے معاشی مالی مدد کرتے 2,50,000 روپے کے LOC حوالے کرنے پر متاثرہ خاندان نے اظہار تشکر کیا۔
मंडल सदाशिव नगर के उतनू इलाके में ग्राम सभा के दौरान अवाम ने ओहदेदारों पर शदीद बहमी का इजहार करते हुए MPDO पंचायत सेक्रेटरी से हुकूमत की दी गई स्कीमात पर अदम अमल आवरी पर आड़े हाथों लिया और इंद्रम्मा मकानात के लिए गैर मुस्तहिन के नाम दर्ज होने का इल्जाम लगाया। 1 लाख रुपये ज़र कर्ज माफ न होने की भी शिकायत की। शादी मुबारक का 1 तोला सोना कब मिलेगा ये सवाल करने पर ग्राम सभा शोरिश की नजर हो गई। वरंगल के 21वें डिवीजन में इंद्रम्मा हाउसेज और राशन कार्ड के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत कॉरपोरेटर फरहान ने की। इस प्रोग्राम में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और इंद्रम्मा मकानात और राशन कार्ड के लिए अपनी दरख्वास्तें जमा करवाई। प्रोग्राम के दौरान आवाम ने इंद्रम्मा हाउसेज और राशन कार्ड के उसूल के लिए बड़ी तादाद में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। कॉरपोरेटर फरहान ने मीडिया से बात की और कहा उनका मकसद अवामी मसाइल को हल करना, उन्हें बुनियादी सहूलतें फराहम करना है। एलआईडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 12 में आज प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, काउंसलर नीलकंठम ने आवाम को सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा करने के लिए हर मुस्तहिक गरीब खानदान को दरख्वास्त देने की सलाह दी। आवाम की रहनुमाई करते स्कीमात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर सिवास, विद्यासागर, वसीम, समीर और दूसरे मौजूद थे। एलआईडी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का जिले नोडल ऑफिसर शेख अब्दुल सलाम ने दौरा किया। इस मौके पर कॉलेज में सन 1980 के बैच से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने मुलाकात करते हुए नोडल ऑफिसर अब्दुल सलाम को शॉलपोशी करके तहनीत पेश की और आने वाले सालाना इंटरमीडिएट इम्तिहान में दर्जे अव्वल आने वाले तलबा को 10,000 रुपये इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया। तलबा से कहा कि ज़ौक़ शौक़ के साथ तालीम हासिल करके आला निशात हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर निज़ाम, सन 1980 बैच के तलबा मूर्ति चौधरी, अजीजुर रहमान, शाहनूर, किश्तैया दूसरे मौजूद थे। बोधन के क्रिसेंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम में आज मेहमान खुसूसी मुबश्शिर आजम साबिक लेक्चरर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के हाथों डिजिटल क्लासेस रूम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। मेहमान खुसूसी ने इस मौके पर तलबा से खिताब किया और कहा कि फिजिक्स एक आम फहम मजमून है। इस सब्जेक्ट पर आमतौर पर सिर्फ दिलचस्पी के साथ सुनने, समझने और मुकम्मल तवज्जो के साथ मुताला करने वालों के लिए फिजिक्स मजमून आसानी के साथ ज़हन नशीन हो जाता है। इससे पहले प्रिंसिपल मीर जावेद अली ने मेहमान खुसूसी का खैर मकदम किया और इनका तलबा से तारुफ भी करवाया। प्रिंसिपल के मुताबिक मुबश्शिर आजिम की जानिब से दिए गए लेक्चरर को तलबा तालिबात ने बगौर समाअत किया और बाज़ तलबा तालिबात ने सवालात किए, जिसके मुबश्शिर आज़म ने मुफस्सिल तौर पर जवाब देकर उन्हें मुतमईन किया। एलआईडी म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत ग्राम सभा में शिरकत करते हुए आवाम की दरख्वास्तें वसूल की और हर मुस्तहिक को सरकारी स्कीमात से मुस्तफीद होने का भी मशवरा दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ ओहदेदार मौजूद थे। एलआईडी असेंबली के अहकाम पर साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण ने कोकुंडा मौजू में शब बसरी करते हुए अवामी मुकामी मसाइल दरियाफ्त किए और सरकारी स्कीमात को भी हर मुस्तहिक तक पहुँचाने के लिए रहबरी करने अवाम को शऊर दिलाया। इस मौके पर शामिल संजीव रेड्डी, श्रीवास रेड्डी, लक्ष्मैया, जीवन गौड़, साइरू, रामानंद, अनिल, रामचंद्र, नरसिम्हलू, गंगाराम भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद के डिवीजन नंबर 12 में आज प्रचार कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जावेद अकरम की निगरानी मुनक़िदा वार्ड सभा में निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन केशव वेनु, साबिक डिप्टी मेयर एम फहीम और दीगर ने शिरकत की। आवाम से राशन कार्ड, मकानात, वज़ाइफ और दीगर सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तें हासिल की, जिसमें डिवीजन नंबर 12 के दरख्वास्त गुजारों ने बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें दाखिल की और इन दरख्वास्तों की यकसुई के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने ओहदेदारों ने इरादा ज़ाहिर किया। प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम निजामाबाद के कोटा गली नीलम रामचंद्रया भवन में POW की 2 रियासती कमेटियों के मुश्तरका इजलास की पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर POW की ज़िला सदर ए अरुणा ने कहा, ख़वातीन पर दिन ब दिन होने वाले कत्ल, इसमतेज़ी, जबर और जहेज के हमलों में इजाफा हो रहा है। जिनसी तशद्दुद के खिलाफ जिद्दोजहद POW कर रही है। उन्होंने कहा, जुल्म और पाबंदियाँ हमारी कम्युनिटी के लिए नई नहीं हैं। हमने इमरजेंसी के दौर में हुकूमत की पाबंदियों के खिलाफ जंग लड़ी।
हुकूमत अवामी फ़लाह स्कीमात के तहत मुस्तहिक़ अफराद को इनके हुकूक़ फ़वाइद फराहम करने से ग्राम सभाओं का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। निज़ामाबाद ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा, हुकूमत 26 जनवरी से किसान भरोसा, इंदिरम्मा मकानात राशन कार्ड और इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा जैसे स्कीमात के तहत मुस्तहिक़ अफराद को फ़ायदा पहुँचाएगी। कामारेड्डी के रामारेड्डी पेशे वजूद के अनाराम देहात में 19 जनवरी की सुबह एक मुश्तबह हालत में 41 साल शख्स पी रवि की मौत वाक़ हो गई थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जांच की थी। केस की तहकीकात का आगाज किया था। जिला एसपी कामारेड्डी सिंधु शर्मा की हिदायत के एएसपी कामारेड्डी चैतन्य रेड्डी ने खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसने तहकीकात को तेजी से मुकम्मल करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने अपने जुर्म का भी एतराफ़ कर लिया। साबिक वज़ीर रुकन असम्बली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने वलपुर में मीडिया से खिताब किया और कांग्रेस हुकूमत की अवामी वादों की तकमीली नाकामी पर शदीद तनकीद की और कहा, ग्राम सभाएं सिर्फ एक दिखावा है।